Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وإلى بقية صحابة أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني خصوصا حد الشيخ أبو حامد محمد الغزالي إن الله يقدس أرواحه بالجنة ويولي درجات بها ويجعل علينا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا خادم سيدنا خضر عليه السلام خصوصا الشيخ خصوصا خالد الشيخ أحمد بشير سبحانه وسلم كله يا الله صل على وسلم نفعنا بعلومهم وبمراداتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بل وبقي يا الله خصوصا على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا يا الله ونخص خصوصا إلى الرب حجنا وسجد رسولهم وقرعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا إلى روح بهج الصلاة ونخص خصوصا إلى روح بهج مؤمنة يا الله وسالهم وفرعهم يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا خصوصا المسلمات زين الدين المنبر يا الله نفعنا بعلومه وببركاته له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad halaman 13. Halaman 14. Kitab Irsyadul Ibad halaman 14. Jadi kemarin menerangkan tentang apa? Faslun fi takhrimi ta'khiris shalah an waqtiha. Pasal yang menerangkan tentang keharamannya mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini sudah penutup dari pasal itu. Tanbihat, inilah beberapa peringatan. Inilah ada beberapa peringatan. Ahaduha an yakhraja sholati an waqtiha bila uzrin min abbaril kabairi al-muhlikati fayajibu ala man fawwata bi ghairi uzrin al-qada'u fawran wa sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma hadzal waqt. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha, adapun salah satu dari tanbihat, peringatan-peringatan ini terkait kajian haramnya mengakhirkan waktu. Ana ikhraja sholati, bahwa sesungguhnya mengeluarkan sholat an waqtiha dari waktunya sholat bila uzrin, dengan tanpa uzur. Mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa uzur. Uzur sholat biasanya apa? Tertidur, atau juga mendem, mabuk, jika tidak sadar. Jadi uzur-uzur yang memang asli. Bahwa sesungguhnya mengeluarkan sholat di waktunya tanpa uzur, ya tidak karena tertidur atau tidak karena pingsan dan seterusnya, min akbaril kabairi, adalah termasuk dari paling besarnya dosa-dosa besar. Akbaril kabairi, paling besarnya dosa-dosa besar. Jadi dosa besar iki baik baik dosa gede. Al-muhlikati, ya, yang merusakkan. Oleh karena itu, fayajibu, maka wajiblah alaman atas orang fawwataha, tengeriku ngepotake, artinya meninggalkan. Fayajibu, maka wajiblah alaman atas orang fawwata, yang meninggalkan siapa manha akan sholat. Apa yang wajib?
ya. Bighairi udhrin, dengan tanpa ada uzur syar'i, apa al-qadhu, mengqadha salat tersebut. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur, walaupun dia sudah termasuk dosa besar, tetapi dia ada kewajiban untuk mengqadha itu fauron, ya, dengan segera, lawan enggal-enggal, fauron dengan segera. Jadi maksudnya segera, kalau meninggalkan zuhur nanti ya dilakukan di waktu asar, maksudnya segera. Tidak meninggalkan zuhur dikerjakan di waktu maghrib, isya, dan seterusnya. Wasarfu jami zamanihi, dan menggunakan seluruh waktu-waktunya, ngengokake, artinya menggunakan, mentasarufkan, ya, menggunakan seluruh waktu-waktu nyaman itu lil qadoi, guna untuk mengqadai sholat yang ketinggalan itu, sholat yang ditinggalkannya itu, ya. Ma'adal mauqiti, selain zaman, selain waktu, alladzi yahtaju, yang berhajat atau membutuhkan man lil sorfi, bagi menggunakan waktu itu, fitaksui lima, di dalam menghasilkan sesuatu, ali atas man, min mu'nati nafsihi, dari biaya biaya hidupnya man, ba'iyali, dari keluarganya man. Bagaimana kemudian sebagaimana haram apa al-ikhraj, mengeluarkan anil waktu, dari waktu, yahrumu, haram pula, yahrumu, haram pula, pak takdim, mendahulukan waktu, anhu, dari waktu, amdan, dengan secara sengaja. Yang dapat kita ambil peringatan pertama ini, bahwa mengeluarkan sholat dari waktunya itu tanpa uzur, ini termasuk dari akbarul kabair, paling besarnya dosa besar. Karena itu terhadap orang-orang yang seperti ini, maka dia ada kewajiban untuk mengqadai seluruh sholat-sholat yang ditinggalkan itu dengan segera. Jadi waktunya digunakan seluruhnya untuk mengqadai itu. Jadi misalnya ada cerita juga, dahulu saya waktu di tengah hutan, sejak sholatnya diqadai seluruhnya. Sepanjang hidup orang itu mengqadai sholat yang ditinggalkannya itu setahun, ya setahun. Jadi dihitung, kalau setahun berarti zuhur dikalikan dalam sehari, dalam kali berapa hari, setahun berapa hari, jadi zuhurnya sekian, misalnya 3 sampai 100 zuhur dan seterusnya. Ini untuk ada kewajiban tetap mengqadha sholat itu. Sebaliknya, sebagaimana haram mengeluarkan sholat dari waktunya itu, haram pula mendahulukan waktu sholat itu dari waktunya dengan secara sengaja. Misalnya belum asar, belum zuhur, sudah melakukan zuhur, ini haram. Jadi artinya ketika orang mengerjakan sholat asar, tapi di waktu zuhur, dia tidak jadi. Wasaniha anna sholata tajibu awal al-waqti. Yang kedua, sebagai peringatan ini, anna sholata, bahwasanya sholat itu, tajibu, adalah wajib apa sholat, awal al-waqti, pada awal waktu, pada permulaan waktu, wujuban, dengan wajib. Jadi wajib sholat itu dikerjakan pada awal waktu. Muasaan yang diperluas, artinya ada
ada wajib yang diperluas. Jadi artinya nanti ada pembahasan juga kalau waktu maghrib itu sempit. Bahkan ada yang mengatakan itu sekedar untuk wudhu dan seterusnya. Nanti ada wajib muasa, artinya wajib yang diperluas. Artinya nanti ada waktu-waktu utama, waktu tengah-tengah, waktu akhir dan seterusnya. Falau maka adalah bagaimana? Falau maka adalah bagaimana atifu adapun at-takhiru adapun mengakhirkan an awalihi dari awalnya waktu ila waktunya syauha sampai kepada waktu yang cukup ya siapa orang ya akan waktu artinya wajib puasa ini sampai waktu yang dianggap cukup untuk mengerjakan sholat itu. Ya, artinya kalau waktu isya kan panjang. Waktu isya itu mulai habis waktu maghrib sampai nanti terbitnya fajar. Nah ini wajib puasa artinya diperluas. Boleh panjang di awal atau di tengah-tengah, ya pokoknya jangan sampai keluar dari waktu isya. Sebut ini waktu maghrib dan juga ya maghrib, subuh masih agak panjang. Jadi malam yaudunna selagi tidak menduga man fawatah akan ketinggalan waktu. Bisyartil azmi dengan syarat menyengaja dengan syarat berniat ala fi'li atas melakukannya sholat fihi di dalam waktu. Wa ila maka jika tidak demikian tidak ada niat untuk melakukan sholat itu maka durhaka siapa man dianggap bermaksiat siapa man bitakhir dengan mengakhirkan. Jadi kalau diperkirakan misalnya seperti kebiasaan orang tidur qailulah setelah zuhur dia tidak langsung sholat tetapi tidur dahulu, tetapi dia yakin nanti jam 1 atau setengah 2 pasti bangun kebiasaannya atau sudah pesan kepada keluarganya. Mengakhirkan seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau dikhawatirkan ya waktu sholat sudah masuk panjenengan malah tidur, ini malah dianggap bermaksiat atau durhaka. Ya ini udzur seperti ini yang tanpa udzur yang diperbolehkan syarat, artinya yang disengaja meninggalkan sholat. Contohnya kaman nama bila ghalbatin pada dukhulil waktu. Contohnya kaman sebagaimana orang nama yang tidur siapa man bila ghalbatin dengan tidak ada hal yang mengalahkan. Itu kalindih, artinya tidak ada yang mengalahkan. Pada dukhulil waktu setelah masuknya waktu. Jadi dia tidur setelah masuk waktu. Tapi dia dipastikan kuat dugaannya nanti sekitar jam sekian dia sudah bangun. Ketika ada ghalabatul dzon atau menangnya dugaan seperti itu, ya boleh. Qabla fi'liha dan sebelum melakukan sholat. Hasulam yazuna sekiranya tidak menyangka atau menduga siapa man al-istaiqadha akan bangun dari tidur qabla dhiqil waqti sebelum sempitnya waktu au iqadhi ghairihi atau dibangunkan ya oleh selain man lahu bagi man, artinya ya seperti keterangan tadi bahwa dia tidur tapi yakin nanti dia jam sekian bisa bangun, atau dia ada menyuruh orang nanti tolong saya nanti jam sekian dibangunin karena saya belum
sholat. Wasalisuha anna fadilata awalil waqti taksulu bistighali bi asbabis sholati kataharatin wasitrin. Wasalisu adapun yang ketiga dari peringatan ini anna fadilat awalil waqti, bahwa sesungguhnya fadilah atau keutamaan mengerjakan sholat pada awal waktu taksulu adalah dianggap berhasil atau tercapai bistigholi dengan menyibukkan diri menyibukkan nyaman bi asbabis sholati dengan sebab-sebab yang menuju kepada sholat. Contohnya kata harutin seperti bersesuci, wasitrin dan menutup aurat awalan waktu pada awal waktu, semayusolia kemudian bersolat siapa manha akan sholat. Jadi artinya orang yang menyibukkan diri dalam rangka untuk sholat ini pasti dia mendapatkan fadilahnya awal waktu. Jadi panjenengan belum masuk asar misalnya, ini panjenengan sudah menyiapkan diri, sudah bersuci dan seterusnya, bahkan menyiapkan pakaiannya dan seterusnya, ini masih digolongkan sebagai atau orang itu masih mendapatkan fadilahnya awal waktu. Warabi'uha annahu yundabu ta'khirus sholati an awalil waqti liman tayaqana jama'atan asna'ahu wa in fakhusha at-ta'khiru ma lam yadrik al-waqtu. Warabi'u adapun yang keempat dari tanbihat ini, anau adalah bahwa sesungguhnya sya'an yundabu adalah disunatkan apa ta'khirus sholati, mengakhirkan sholat an awalil waktu dari awal waktu. Ini mengakhirkan sholat justru disunatkan. Mengakhirkan sholat itu justru disunatkan dari awal waktu. Bagi siapa? Liman, bagi orang tayakona yang yakin siapa man jama'atan akan adanya sholat berjamaah asna'ahu di tengah-tengah waktu. Jadi kalau yakin nanti misalnya zuhur, nanti jam 2 yakin ada jamaah, biasanya nih terpondok nilai ini jam 1:30, jam 2. Nah, kalau ada yakin seperti ini nanti ada jamaah, ya, ini justru sunat. Berarti sunat ini sunat apanya? Jamaahnya itu. Jadi nanti di tengah waktu ada jamaah, ya sunat takhir malah daripada sampean sendirian di awal. Dan berjamaah kalah. Foto-foto jamaah ya tetap kalah dengan yang di awal waktu. Wain fakusya, dan sekalipun dianggap buruk takhir mengakhirkan. Jadi mengakhirkan sholat pada prinsipnya itu tidak baik, tetapi ketika nanti di tengah-tengah ada jamaah justru sunat. Berarti sunat dari sisi jamaahnya itu. Malam yadik, selama tidak sempit ala waktu. Artinya tidak sangat akhir, ketika tidak di sangat waktu yang akhir. Ketika walaupun ada jamaah khawatir nanti keluar waktunya, yang penting panjenengan sholat dulu. Wa kadzalika, dan demikian pula yundabu, demikian pula disunatkan mengakhirkan sholat liman, bagi orang dzannah yang menyangka siapa manha akan adanya sholat
Tidak lam yafkus sekali selagi tidak banget, maksudnya tidak banget, tidak sangat apa itu mengakhirkan. Artinya tidak terlalu akhir. Bihaitsu la yazidu, dengan sekiranya tidak menambah siapa mana ala nisfil waktu, akan separuh waktu. Jadi kalau sekiranya dia yakin tidak di akhir banget dan tidak menambah dari separuh waktu. Jadi misalnya waktu itu 3 jam waktu sholat, misalnya ini tidak lebih dari separuh. Artinya tidak benar-benar di awal. Di tengahnya lebih awal sedikit. Nah, ini masih bagus. Kalau ada dugaan nanti ada ada bisa mengerjakan sholat di waktu-waktu sebelum separuh waktu itu. Tetapi secara umum tentang takhir ini, bagi orang yang tidak punya dugaan kuat seperti itu, ini tetap tidak disunatkan. Wala yundabu, dan tidak disunatkan apa at-takhiru, mengakhirkan sholat mutlakon secara mutlak. Liman, bagi orang syakka yang ragu-ragu, siapa man fiha di dalam sholat. Kalau ragu-ragu ya nanti malah keluar dari waktunya, ya tidak sunatkan takhir. Semantan akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allah